الشیطان الرجیم بسم شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو نظام الدین صاحب اس پہ آپ تھوڑی سی بات کر رہے تھے، وہ عاطفہ کے بارے میں تھوڑی سی میں تشریح کریں نظام الدین صاحب. جی جی حضرت، یہاں تھوڑی سی بات حدیث کر میں رہے تھے کل آپ. ہاں. جی حضرت، ہم ومن شر. واؤ جو کل آپ نے ہاں جی. قانون بتایا کہ دو حرف جر اکٹھے نہیں آتے، تو یہاں پہ واؤ جو ہے واؤ بھی آیا اور من بھی آیا، تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں کیسے پتہ چلا کہ واؤ عاطفہ ہے یا حرف جر کا ہے. تو کیونکہ دو اکٹھے نہیں آئیں گے تو اس لیے یہ واؤ عاطفہ کہلائے گا، اور من جو ہے وہ حرف جار ہے. ہاں. تو ایک بات اور ہے کہ سامنے ایک بات اور کی تھی میں نے. اسامہ یاد ہے وہ بات؟ محمد اسامہ. جی استاد جی، کون سی بات؟ معذرت، میں یہ موبائل کنیکٹ کر رہا تھا، سن اچھا، نہیں سکا کسی تھا. اور ساتھی کو یاد ہے میں نے ایک بات اور کہی تھی ساتھ. کس چیز کی استاد جی؟ میں بتاتا ہوں اگر آپ سوال یہ دہراؤ. واؤ کے اوپر بات کی تھی کہ واؤ عاطفہ ہے، یہ واؤ حروف جارہ میں سے نہیں ہے. نہ نہ ایک یہ آپ واؤ نے کہا قسمیہ تھا ہے. جی کہ ایک جب دو دو ساتھ اکٹھے آ جائیں حرف جار تو پھر دو اکٹھے نہیں آ سکتے، ایک آپ نے یہ بات کی تھی. ایک بات اور کی تھی میں نے. صفت موصوف کی بات کی تھی جو آپ نے. ایک اور بات کی تھی بیٹا، وہ تو آپ نے بات کی تھی اگر صرف. جملے سے پہلے کوئی اسم نکرہ آ جائے تو وہ اسم موصوف ہوتا ہے اور پورا جملہ اس کی صفت ہوتا ہے. ہاں یہ بھی کی تھی، یہ تو قاعدہ لکھوایا تھا نا. ایک بات میں نے اور بھی کی تھی، وہ میں نے لکھوائی نہیں تھی، وہ ویسے میں نے بات کی تھی. وہ یاد ہے کسی کو کہ عبارت کا ربط ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ واؤ عاطفہ ہے. یہ یاد ہے کسی کو؟ میں نے کل بات کی تھی. ہاں جی، ہاں جی، اگلی عبارت کے ساتھ اس کا ربط ہو اس ہاں کو واو ربط. جی عاطفہ جی کہتے ہیں. ہاں میں نے ربط کے لیے کہا تھا کہ یہ ربط کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کریں اوپر. ومن شر النفاثات فی العقد. کیا نام ہے؟ کون پڑھے گا آج؟ عثمانی صاحب آپ ہی کریں اس کی. ومن شر النفاثات فی العقد میں واؤ کیا ہے، من کیا ہے، شر النفاثات فی العقد یہ کیا ہے؟ دو حرف عاطفہ، من حرف جی. جار، جی. شر مضاف، النفاساتی ہاں. مضاف الیہ، ہاں. پی حرف جار، العقد ہاں مجرور. ضرور. اچھا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ من حروف جارہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور شرری یہ کیا جی، ہے؟ اسم فعل حرف میں کیا ہے جی؟ شر مضاف ہے جی، نفاساتی مضاف الیہ ہے جی، من حرف تو جار کے اس. لیے مجرور، ہاں جی. اور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اوز کے. اعوذ کے متعلق ہو گئے. یہ متعلق اول ہے، فی العقد متعلق ثانی ہے. اچھا. نفاثاتی کی کوئی تحقیق بتائے گا یہ کیا چیز ہے ابھی؟ نفاثاتی من شر النفاثاتی غلطی ہے، اسم ہے یہ جی. کیا ہے؟ اسم کون سا اسم ہے یہ اسم کون مصدر سا ہے، ہے؟ فاعل ہے. بتائیں بھی استاد جی ساتھی. یہ سارا جو ہے نا وہ واو معطوف علیہ ہو گیا نا. نہیں نہیں، صرف وہ بات نہیں صفت ہے، کر رہا میں. صفت. نفاثاتی کی بات کر رہا ہوں. نفاثاتی یہ کیا ہے؟ بتائیں بھی ساتھی. نفاثاتی. استاد یہ اسم ہے. نفاثاتی پھونک پھونک اسم پھونک تو ہے. مارنا اسم کون سا جس ہے؟ اگر کسی نے ترجمہ دیکھا ہے تو اس کو پتا ہے یہ کیا ہے. ترجمہ کسی نے دیکھا اس کو پتا ہے یہ کیا ہے. استاد یہ اسم ہے یہ. جیسے آپ نے اسم فرمایا تو ہے. مصدر تو مصدر ہے جی. مصدر کس ہے نے کہا استاد جی. مستر؟ آپ نہیں. نے فرمایا جس سے اس کا ترجمہ بھی ہے پھونک مارنا، تو مصدر ہی ہو سکتے جی یہ. اب پھونک پھونک مارنے مارنے والی جو والی ہے نا اس والی پھونک ہے تو مارنے کیا والی بنے گا؟ جو تو یہ کیا یہ بنے اسم گا؟ ہے. فائل استاد جی، فائل یہ عمار بولا اسم فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فائل اس میں اسم فاعل. ہے. ٹھیک ہے، اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا دو باتیں بنتی ہیں جو میں آپ کو اس بات کی طرف لے کر آتا. فی العقد جار مجرور مل کر آپ اعوذ کو متعلق کر سکتے ہیں اور نفاثات کے متعلق کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی آپ ایک قاعدہ لکھ لیں. ٹھیک ہے. یہاں بھی ایک آپ قاعدہ لکھیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ جار مجرور ہمیشہ اپنے قریبی متعلق کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی استاد جی، قاعدہ جار مجرور ہمیشہ نہیں، اپنے قاعدہ قریبی متعلق اپنے ہوتا ہے. قریبی متعلق کے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ
جو جس کے مثال نفاسات یہاں متعلق ہے، اور فی العقد یہ متعلق ہے جس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے ساتھ ایک چیز کا تعلق جوڑا جائے نا، تو وہ جس کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہو وہ متعلق ہوتا ہے، اور جس چیز کا تعلق جوڑا جا رہا ہو وہ متعلق ہوتا ہے۔ یہاں فی العقد متعلق ہے، اور نفاسات یہ متعلق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اعوذ کے ساتھ ہم نے من شر النفاسات کو جوڑ رہے ہیں نا، اعوذ متعلق ہے اور ومن شر النفاسات متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ جو ہوتا ہے نا، جان اپنے ہمیشہ اس میں آپ یہ ہمیشہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی مناسب ہے کہ وہ اپنے قریب ہی متعلق کے متعلق ہوتا ہے، یعنی قریب والے کے ساتھ تعلق جڑنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب صاحب جو پہلے ہم کرتے ہیں نا کہ اپنے فعل کے متعلق وہ لفظ ہے نا، ہم پہلے آج اس کا وہ مطلب فرق ہوا ہے۔ پہلے تو ہم اس ہاں، کو وہ اردو میں متعلق وہ ایک ہی پڑھتے رہتے ہیں نا، تو کہ یہ میں اس لیے متعلق یعنی یہ پورا متعلق جو ہے نا یہ جیسے مفعول ہوتا ہے وہ، اور متعلق جو ہے نا جیسے فاعل ہوتا ہے، مطلب یہ ایسے ایسے وہ زیر زبر کی آ رہی ہے نا۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، من شر النفاثات، اسم فاعل پر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم فاعل کے آخر میں تنوین آتی ہے، تو یہاں پر اس کی تنوین کیوں نہیں ہے ابھی؟ محسن صاحب بتائیں گے آپ، یہاں تنوین کیوں نہیں؟ یہ ساجد مورب ہے، پیچھے حرف جار ہے اس وجہ سے۔ نہیں 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 نہیں، اور مسئلہ الف ہے۔ لام کی وجہ سے یہ تھا ہلکا ہو گیا، الف لام کی وجہ سے ہلکا ہو گیا، الف لام نے آ کے تنوین، جہاں الف لام آتا ہے وہاں تنوین نہیں الف آتی، لام یہ کی بھی وجہ لکھ لیں۔ سے۔ جس جگہ الف لام آتا ہے وہاں تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جس اسم پر الف لام داخل ہو جائے وہاں تنوین نہیں آتی، یہ بھی لکھ لیں قاعدہ، ٹھیک ہے؟ جی سر جی، جی سر یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت نا ایک مضاف اور الیہ کی وجہ سے۔ حضرت ایک سوال مضافلہ تھا، جی جی، سوال یہ تھا کہ النفاسات اگر ہم ترجمے کے حساب سے پھونک مارنا فی الوقت گر ہے، تو موصوف صفت یہاں پہ یہ نہیں بنیں گے، مضاف الیہ بنے موصوف، اور فی الوقت جو ہے وہ صفت بنے، نہیں متعلق بن بن سکتی، کے صفت بنے اس کی۔ نہیں وہ اس کی نہیں بنتی ہے اچھا صحیح۔ ترجمہ اور دوسرا ترجمہ آگے ہے جی، یہ یہاں تک ہوگی، آگے ہے بھائی۔ اب یہ بتائیں، نفاساتی میں یہ نفاسات من شر النفاساتی یہ مرکب مفید ہے غیر مفید ہے؟ عثمانی صاحب، اب آپ سے نام راج حل قربانی ساری انشاءاللہ۔ من شر عثمانی صاحب النفاسات، ہاں جی جی، یہ کون سا اسم ہے؟ یہ مرکب کون سا ہے ابھی؟ یہ استاد جی حرف جار ہاں جی، یہ سے مرکب میں پوچھ رہا ہوں، یہ مرکب کون سا ہے؟ یہ صحیح مرکب شر کا، اضافی ہے نا۔ ہاں، من مرکب شر اضافی ہے، ٹھیک، مرکب اضافی ہاں اچھا، پھر یہ مرکب غیر مفید ہے مفید غیر ہے، مفید ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ یہ مفید عبد ہے جی۔ الرحمان حیدر صاحب بتائیں، مرکب کون سا ہے یہ؟ یس مرکب مفید ہے سر۔ پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ اس سے حضرت جی بتائیں ساتھی، مرکب مرکب اضافی جو ہے ہمیشہ غیر مفید ہوتا ہے، غیر مفید ہوتا غیر ہے۔ مفید ہوتا ہے کیونکہ جی اضافی ہے، مرکب اضافی اضافی جو مرکب لفظ غیر ہے مفید ہی کی غیر قسم ہے۔ مفید بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ماشاء، چلو اچھا، آگے ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کی ترکیب کون کرے گا؟ ابھی آخر تک کرے ساتھی راشد علی خان صاحب کریں گے اس کی ترکیب۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وہ جو میں نے کل قاعدہ بتایا اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے ترکیب کرنی ہے ابھی اس کی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، راشد صاحب، جی استاد جی۔ راشد صاحب ایک بار ہاں کریں ابھی ترکیب کرے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جی استاد جی، اور شر جی استاد جی، ومن شر حاسد اذا حسد، جی یہ واو جو ہے عاطفہ ہے نا، اور ہاں من مجرور، من میں- حرف جار ہے، جی
आगे حرف جار ہے، اور شر جو ہے وہ شر مجرور ہے. क्या भी मजरूर है जी। अच्छा करें جی. कोशिश करें अल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा। कोशिश करें आप थोड़ी सी اور कोशिश करें حاسد जी। حاسد یہ فاعل ہے، فعل ہے، فعل. कल मैंने कल मैंने ये अर्ज की थी कि अगर इसम से अगर अगर जुमले से पहले कोई इसम नकीरा आ जाए तो वो क्या होता है जी राशिद साहब। कायदा मौसूफ कल क्या मतलब क्या मौसूफ मौसूफ हाँ तो ये तो हासिदिन क्या तो बनेगा पूरा यहाँ। जुमला उसकी सिफ्त होगा। हाँ पूरा जुमला جی उसकी सिफ्त होगा। करें तरकीब। موصوف ہو گئی. हाँ करें फिर तरकीब। हासिदिन मौसूफ حاسد इजा موصوف इजा ذا اسم اشارہ. इजा इसमें ظرف इशारा زمان इजा इसमें हाँ इजा क्या भी इजा क्या है यहाँ। ظرف ذا جو ظرف زمان ظرف ہے نا جی، अच्छा ظرف یہ ظرف زمان ہے. زمان حسدن حسد جو ہے یہ صفت ہے. वाओ आतिफा है मिन हरूफ जारा है शर्री मुजाफ हासिदिन मुजाफ ला मौसूफ इजा ज़ुरूफ ज़मान हासदा फेल बा फाइल होके ये जो है जुमला फेलिया खबरिया होके क्या बनेगा हासिदिन मौसूफ सिफत की बनेगा, सिफत बनेगा. और मौसूफ हो गया। इशारों के मुजाफ के लिए मुजाफिल है मुजाफ मिलकर मिलकर मिन हर्फ जार के लिए मजरूर। अच्छा अभी ये बताएं यहाँ पे जो हासिदिन हासिदिन जो इराब की 16 किस्में हैं इराब की 16 किस्मों में से कौन सी किस्म है ये हासिदिन हर्फ बताएंगे मुफरद मुनसिब सही। अदर नकरा तनकीर. 16 किस्मों की बात कर रहा हूँ 16 अच्छा 16 किस्म, जी जी. हर्फ मुफरद हाँ, मुनसिब मुफरत मुनसरिफ से और इसकी अगर हम तहकीक करें ये सरफी तहकीक में हासिदिन क्या बन रहा है वाहिद मुजक्कर इसमें फाइल। वाहिद मुज़क्कर इस्म फाइल। ठीक है माशाल्लाह। इसकी क्या इलामत है जी हजरत, इसम फाइल की इसमें क्या इलामत है। बरवजने फाइलिन है ना जी, बरवजने फाइलिन, हाँ ये हासिदुन बरवजने फाइल उनके फाइलिन। हाँ फाइल उनके बदल पर माशाल्लाह माशाल्लाह चलो अल्लाह बरकत। अच्छा आगे क्या हाथा हाथा में क्या है उस्मानी साहब हाथा क्या है। हासदा उसाची फेल माजी हाँ फेल माजी माशा और इसमें ज़मीर है उसको ज़मीर क्या कहेंगे जी साजी जो इसके हासदा के अंदर जो ज़मीर है उस ज़मीर को हम क्या कहेंगे फाइल जो बन रही है ज़मीर। कल मैंने उस पर बात की थोड़ी सी। हासदा में ज़मीर है फाइल बन रही है और ज़मीर को क्या कहेंगे भाई उस्मानी साहब बताएं आप। जमीर बारस है जी उसमें, और हुआ मरफू जमीर उसमें मुत्तसिल है, मरफू मुस्ततर। मुत्तसिल जी, मरफू ज़मीर मुत्तसिल, मरफू अच्छा मुत्तसिल जी। अमार हाँ अमार शाहिद भी ज़मीर कौन सी ज़मीर है अमार शाहिद बताए भी अमार शाहिद। जी साजी जमीन मरफू मुत्तसिल है, इसके अंदर क्योंकि छुपा हुआ जी है जमीर जो है ना फाइल। माशा जी दी वजह निजामुद्दीन से साहब बताएं इसके अंदर। अदर ज़मीर मरफू मुत्तसिल, इसको ज़मीर मुस्ततिर कहेंगे. ये ज़रबा के वज़न पे मरफू मुत्तसिल के अंदर जो हमने पढ़ा, तो हसद जो है उसके अंदर हुवा ज़मीर है. अच्छा ये ज़मीर अच्छा ज़मीर ये ज़मीर ये है मबनी है या मोरब है ज़मीर मबनी बताएं। है उस्ताद जी। हाँ, जमायत तो मबनी है। हजरत ये फेल है, फेल के ऊपर जो है वो नहीं नहीं जी मबनी असल के मुशाबे है। हाँ मबनी मबनी है उस्ताद जी। मुताबिक मबनी है इसमें गैर मुतमक्किन है। गैर मुतमक्किन है हजरत। गैर मुतमक्किन हाँ है. इसमें गैर मुतमक्किन। अच्छा क्या नाम है यह अब्दुर्रहमान हैदर साहब अब्दुर्रहमान हैदर। जी हजरत। अच्छा आगे ज़मीर मरफू मुनफसिल ज़मीर वो क्या होती है
مرفوع متصل جو جدا ہو حضرت فعل سے جدا ہو، ہاں جو فعل سے جدا ہو کر آئے اس کو ضمیر مرفوع مرفوع منفصل منفصل۔ کہتے ہیں۔ اچھا یہ ضمیر مورب ہے مبنی ہوتی ہے؟ یہ حضرت مبنی ہوتی ہے حضرت، مبنی ہے مشابہ۔ مبنی اصل کے مشابہ ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس پوری جو ہے نا اس کا ترجمہ کرے گا اس پوری اس کا صورت کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی قریشی صاحب ترجمہ کریں گے آپ اس پوری صورت کا؟ بسم اللہ ہاں الرحمن الرحیم۔ قل جی قل اعوذ برب الفلق، میں ہوں، پناہ مانگتا ہوں رب کی جو فلک کا، صبح فلک کیا ہوگا صبح سر؟ کے رب، صبح کے صبح رب کی میں پناہ مانگتا ہوں، صبح کے رب کی، من شر ما ہوں، خلق، جو پیدا کرنے والا ہے شر کو بھی، نہیں من شر ما خلق، میں نہیں وہی میں پناہ مانگتا ہوں شر سے جو شر کو بھی پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، نہیں ترجمہ ایسی ٹھیک نہیں ہو رہا، ترجمہ صحیح نہیں من ہو رہا۔ شر ما خلق ومن شر غاسق، مطلب قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں رب کی، صبح کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس چیز کے شر ہاں سے جو اس نے پیدا کیا، ہوں، ومن شر غاسق، غاسق اذا وقب، ہاں اور اس کے اور شر سے جب وہ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ جب وہ چھا جائے، ہاں ومن شر یہ کچھ النفاثات فی العقد، اور اس کے ہاں شر سے جب وہ جو نا پھوکے مارتی ہے نا، ہاں پھونکے مارنے والوں جو وہ پھونکے پھوکے مارنے والے جو گروہ میں گروہوں پر، ہاں جی گروہوں پہ پھوکے مارنے والوں کے شر سے، ومن شر حسد، حاسد اذا حسد، اور ان کے شر، ان کے حسد کے شر سے حسد کرنے جب وہ کے حسد شر سے کرتے نہیں، ہیں، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے، حسد، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ پناہ مانگنا، اور حسد کرنے والے شر سے جب وہ آپ حسد یہ کرے، کر لیں، ہاں جی۔ میں پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ ترجمہ پورا ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ ترجمہ کرے اس کا، کیا نام ہے، عثمانی صاحب کریں گے ترجمہ آپ اس کا؟ عثمانی صاحب۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اور اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ہوں، وہ من شر غاسق اذا وقب، ہوں، اور اندھیری رات کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ہوں۔ جو پیدا نہیں کی، جب اندھیرے کے جب شر وہ سے چھا جائے۔ جب جب وہ، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ہاں وہ من شر النفاثات فی العقد، اور پھونک مارنے والیوں اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، جب وہ، وہ من شر حاسد اذا حسد، ہاں اور حسد کرنے والوں کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ ہاں حسد کرنے والوں کی شر سے پناہ میں آتا ہوں، یہ پناہ میں آنا، آپ یہ تھوڑا سا نا زیادہ ہو جاتا ہے، پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک، صحیح جی۔ آگے آگے نکالیں، اگلی صورت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، سورۃ الاخلاص مکیہ، یہی ہے نا سورت؟ حضرت پیچھے دو ہوں، سوال آتے ہیں جو ابھی ہم نے ترکیب کیے اس میں آتے ہیں۔ کچھ پوچھیں، کون سا سوال ہے؟ یا اگر سورہ اخلاص کی ترکیب کرنی ہے تو بے شک کر دیجئے، تو اس کے بعد اگر آپ کہیں تو پھر بعد میں سوالات کیے جا سکتے ہیں۔
वो ना एक एक वो ना एक तरकीब भी आई हुई है ना, मैं कहता हूँ उसको पहले देख लेते हैं। वो उस्मान अली ने तरकीब पूछी है क्या? जी 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 सही, जी सही हाँ है। वो अल यकीन ला यजुलु इल्ला बिल यकीन। ठीक है, ठीक है। तो अल यकीन तो मुब्तदा हो गया, ठीक है। अब जाला यजुलु, ठीक है। ये ला का मानी भी नफी जायल होना यानी नफी का माना में आ रहा है, और जो है ना यजूल ये जायल होना ये भी एक चीज का खत्म होने के माने में आ रहा है। और इल्ला जो है ना मुस्तस्ना है, ठीक है। और बिल यकीन, ठीक है। तो ये इनके सारे हम मानी, ये तीनों लफ्ज इकट्ठे हो गए हम मानी वाले, ठीक है। तो यकीन ही के साथ है। तर्जमा हम अब ये तर्जमा इसका ये सुन लें। अल यकीन मुब्तला, ला नाफिया, यजूल फेल बा फाइल, हुआ ज़मीर इसके अंदर फाइल जो लौट रही है यकीन की तरफ, और उसको हम कहेंगे मुस्तस्ना मिन्हु, ठीक है। इल्ला हर्फ है इस्तस्ना, और बिल यकीन मुस्तस्ना, ठीक है। मुस्तस्ना अपन मुस्तस्ना मिन्हु के ये बिल यकीन मुस्तस्ना ये मुतल्लिक हो जाएगा ला यजुलु फेल के। ला यजुलु फेल अपने फाइल और मुताल्लिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये हो जाएगा यकीन के लिए खबर, ठीक है। हाँ अगर हम इसको लेते हैं ज़ाला यजुलु, इसको लेते हैं हरूफ नाकसा में से, ठीक है। वो काना जल्ला सारा बाता में से, याद है वो किसी को हरूफ नाकसा में से? अरे तो वो जल्दा ज्वाद के साथ था। नहीं, हरूफ यार ये ये ज़ाला है, याद है काना किसी को सौरा, हरूफ नाकसा? यह तो मुझे याद है। ये वो तो मा जाल है ना सर, जा जा अलिफ लाम मा जाल है, तो ये तो यजूल है। इसमें मुजारे का या निकाल दें तब भी जूल बनेगा। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ज़ाला यज़ूलु ये उसमें सिफार नाकसा में तो नहीं है ना? नहीं है सर, तो उसमें नहीं है। देख रहे हैं, मुझे शक पड़ रहा है इस पे। फिर मुजारे का वो सीगा है ये। दूसरा हजरत मुजारे का तो इसमें इसमें कि एक और चीज काना भी थी कि एक मिनट में इसमें मुस्तसना तो तब हम कहें ना कि किसी मादूद में से उसको निकाला जाए, ये तो दोनों एक दूसरे के यूं समझ मदलूल है कि अगर ये इल्ला तो इस्तिस्ना का या सिफत का आता है, लेकिन यहाँ पे यकीन यकीन से जायल नहीं हो से ही जायल होता है या नहीं होता, तो यकीन यकीन के बराबर ही हो गया, तो ये मुस्तसना में आएगा फिर भी, ये तो मदलूल नहीं होना मुस्तस्ना तो चाहिए। आएगा ना। मुस्तस्ना में तो आएगा, लेकिन मुस्तस्ना की कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये मुस्तस्ना मुफर्रग में से आएगा, मुनकते में से नहीं आएगा, ठीक है। मुस्तस्ना तो आएगा ना, सही इल्ला को इस्तिस्ना मुस्तस्ना तो आएगा, लेकिन अब मुस्तस्ना की कौन सी कैटेगरी है? ये मुस्तस्ना मुफर्रग में से आएगा कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की जिनस में से है, ठीक है। सही। इस कैटेगरी में तो अल यकीन को मुबतदा बना रहे हैं, और ला यज़ूल इल्ला बिल यकीन ये पूरी इसकी खबर बन जाएगी अगर उसमें से नहीं का नजर। लेकिन मुझे ये याद पड़ता है कि ये ऐसे उसमें से याद पड़ रहा है मा जल्ला मा दारा मा बारिहा मा फातिहा, ये उनमें से नहीं है ये? जी। अरे तो वो मैं मतलब वो सुनाऊं माँ आपको। माँ जाल था जी। हाँ मा जाला मा फातिहा मा बारिहा, मुझे उनमें से याद आया ये, ऐसे ही है ना? अरे तो ये हमने बहश्ती ज़ेवर में पढ़ा एक जुमला ना, उसमें ये था कि यकीन यकीन ही से जायल होता है। हाँ तो उसमें तो एक ये ना तर्जुमा तो ये यही पता है। शरीयत का उसूल था, एक ये उसमें जुमला था, पता नहीं ये आप बेहतर समझते हैं कि मुजारे का अच्छा सीगा वो है या मतलब उनमें से कौन सा में से है। वो मसला अब बेटा क्या वो मसला मेरे सामने है तो पता चलेगा भाई। हाफिज तो हमने पूरी किताबों के यार, वो जब बात सामने आती है तो फिर पता चलता है ना है। अरे तो वो शरीयत का अब उसूल इसलिए बता रहे थे तो। अच्छा, और इसमें मसला ये था कि जो कपड़ा धोबी को पाक दिया गया है वो धुलने के बाद भी पाक ही रहेगा, हाँ और जो हाँ मेरे कपड़ा जहन में आ गया। हाँ हाँ, नापाक वो इस पर जो कपड़ा हाँ, नापाक दिया मैं गया है आपको बता वो नापाक रहेगा। इसलिए कि शरीयत का हाँ उसूल है अल यकीन ला यजूल इल्ला बिल यकीन, लिहाजा जब तक हाँ। पाक कपड़े की नापाकी का और नापाक कपड़े की पाकी का यकीन न होगा वो असली हालत पर बरकरार रहेंगे। अब मैं आपको बता दूँ, ये मसला ऐसे है, जैसे हमारे में रिवाज में ये आता है कि हम धोबियों को अपना कपड़ा देते हैं, तो कपड़ा हमारा साफ होता है, ठीक है।
تو धोबी जो होते हैं हम उनको ड्राई मशीन में डाल देते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। तो हमें हमारा कपड़ा साफ ही मिलता है क्योंकि हमने अपना कपड़ा साफ दिया है, ठीक है। तो यानी और हमें यकीन भी है कि हमारा कपड़ा साफ है। तो ये जो असूल है ना, ये फिका में है, और ये फिका की किताब है असूल साशी, उसमें ये ना कायदा लिखा हुआ है। अब मेरे ये ज़हन में आ गया, ठीक है। ये उसके ऊपर बात हुई थी, ऐसे ही है ना जामुद्दीन साहब? जी जी हजरत। हाँ, ठीक है। हजरत एक और सवाल था सूरह फलक के हवाले से जो अभी हमने तरकीब की है, कुछ इसमें बल्कि दो सवाल आते हैं। एक तो ये था कि जब हम कहते हैं मिन शर्रि मा खलक, तो हम उसमें कहते हैं हाँ कि हर उस चीज़ से जो जो उसने पैदा की, तो उस चीज़ हाँ जो जिक्र तो इसके अंदर नहीं है, तो क्या वो जो हम पहले पढ़ते थे कि जी जिसका मुजाफ हो और मुजाफ इले महजूफ मनवी हो, क्या ये उसी, लेकिन वो तो कबल और बाद और वो ज़र्फ के बाकी चीज़ों में आता है। यहाँ पे तो उस तरह की तफसील नहीं है, तो वो चीज़ का नहीं, लफ्ज़ जो है हमने डाला कि हर उस चीज़ से जो उसने खल की, ये कहाँ से इसमें ये अंदर आया? माँ एक ये सवाल ये हमने था। माँ का तर्जमा किया, माँ का माँ की मुराद निकाली है, माँ का तर्जमा अच्छा, मिन माँ शर्री का माँ सही। खलक। जी, दूसरा और दूसरी बात। दूसरा ये था कि से फर्क निकालें कि मस्तर, अभी जैसे अगर माने नहीं आ रही, जैसे नफ़ासात की मुझे माना नहीं आती, तो मैं कैसे अंदाज़ा करूं कि ये इस्म फाइल है, मस्तर है, या फेल है, या क्या चीज़ है? तो उसमें थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए। ये होता है कि हमें वजन वजन दिए गए, जैसे उस्मान ने वजन निकाला हासिदिन का, उस्मान ने वजन निकाला हासिदिन का ना, हासिदिन, उन्होंने फौरन बता दिया कि इसका ये इसम फाइल है। जी जी तो हमने औजार, हमने वजन जी जी पहचानना होता है इसम का। इस हमारे सामने जी एक इसम आ गया ना, हमने उसको चेक करना है उसका वजन। भाई ये वजन किसी फेल के बराबर, इसम फाइल, ये इसम मफूल के बराबर तो नहीं आ रहा। जैसे अल मजरूबु, तो ये अल मजरूबु क्या है? तो हम इसकी तहकीक करेंगे भाई ये अल मजरूब इसम है। अब ये इसम तो है, लेकिन भाई ये इसम कौन सा है, इसम फाइल है, इसम मफूल है? तो हमने मजरूब की तहकीक की तो ये मफूल के वजन पर आ गया, हम कहेंगे कि ये इसम मफूल, इसमें मफूल है, ठीक है। तो कोई भी इसलिए कहते हैं कि सही। जब कोई अभी भी इसम नफ़ासात ये किस वजन पे है? नफासाती, हाँ, नफासाती के तो आप ये जो है ना, फाइल फाइलान फाइल फाइल फाइलतान फाइलातुन, फाइलातुन के वजन पर है नफासाती, ठीक है। असल में ना इसमें उन्होंने अलिफ नहीं लगाया, जी वो सही खड़ा है। जबर लगाया, इसलिए फिर थोड़ी सी ना हाँ, उसमें खड़ा जबर, हाँ, अलिफ नहीं था इसमें, वरना वो वाजे हो जाता बिल्कुल। खड़ा जबर भी तो अलिफ के कायम मुकाम होता है जी जी, लेकिन वो इसमें बाजार नजर नहीं आ रहा था ना, इसलिए फिर थोड़ा इनको कंफ्यूजन हो रही है। ना। जी। अच्छा, वो भाई बसरे निकाल के सामने कर दिया साथी ने, माशाल्लाह, जो है खैर दे। अभी ये दिखा रहा था आपको, अभी तरकीब इसकी मुकम्मल नहीं हुई ना जी, तो ये आप हाँ, तरकीब करें ना जिसकी। अल यकीन मुब्तदा है, ला युजुरिल्ला बिल यकीन खबर है। ये जुमला फेल है, वो होकर इसकी खबर बन जाएगा, इसमें क्या कुछ भी नहीं है। अल यकीन मुब्तदा है, ला यजुलु इल्ला बिल यकीन, ये पूरा जुमला जो है इसकी खबर बन रहा है। असल अब जिसको, इसमें यकीन के अंदर ये क्या करना है इसका? अब यजुलु के अंदर जैसे हुआ आप फाइल करते हैं है। ना, ला नाफिया यज़ूलु फेल हुआ, इसमें फाइल हुआ ज़मीर फाइल, और ये फेल फाइल मिलकर क्या होगा जी फिर ये इल्ला मुस्तस्ना, और जुमला ये ऐसे कर देंगे मुकम्मल। अच्छा, अल यकीन मुब्तदा है, ला यजुलु फेल है, हुआ ज़मीर फाइल है जो लौट रही है यकीन की तरफ, ठीक है। और वो मुस्तस्ना मिन्हु भी है, ठीक है। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, और बिल यकीन मुस्तस्ना है, ठीक है। और मुस्तस्ना मुस्तस्ना में जो है ना, ये मुस्तस्ना है, तो मुस्तस्ना मुताल्लिक हो जाएगा इसके ला यज़ूलु लाइजुल फेल के। फेल के। लाइजुल फेल अपने फाइल और मुताल्लिक के साथ मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर इसकी खबर हो जाएगा। तो इसमें जी क्या मतलब? माशाल्लाह, बस ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अभी कोई साथी ने पूछना सवाल और? जज़ाकल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह जुमे वाले दिन जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह चलेगी बाकी क्लास है। जी तमाम हजरात से जी दुआओं की उस्ताद जी, दरख्वास्त है, उस्ताद साथी एक इंशाल्लाह। दूसरे का ख्याल रखा जी है। जज़ाकल्लाह। सारे साथी एक दूसरे का जी ख्याल रखा करें, एक इंशाल्लाह। दूसरे के साथ इंशाल्लाह। जो है ना, तकरार भी किया करें। मैंने ग्रुप में देखा तो आज मैंने फिर भेजी ग्रुप ना, तकरार ग्रुप में तकरार अपने कम हो रहा है ना, तो उसमें कोशिश किया करें तकरार करने की ना, ज्यादा से ज्यादा साथी। तो आप हजरात सवाल जी उस्ताद पूछते हैं,
مجھ سے جب سوال پوچھتے ہیں یقین کرو مجھے خوشی ہوتی ہے. خوشی اس کی یہ ہوتی ہے ایک سوال مجھے نہیں ایک آ رہا ہوتا ہے میں فوراً جواب دے دیتا ہوں. ایک سوال آ نہیں رہا ہوتا تو میں پھر اس کی تحقیق کر لیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ علم دے دیتا ہے, ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ حضرات نا ہچکچاہٹ نہ